નમસ્તે વિદ્યાર્થીની બહેનો, આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 8 જેનું નામ છે ભરત મિલાપ, તેના વિશે આજે समझीશું। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। હવે આપણે પાઠ સમજતા પહેલાં એક વખત તેના શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ। કુટિયા, ઝૂંપડી, શાયદ, કદાચિત, શક, શંકા, નિકટ, નજદીક, ચરણ, પેર, દોષ, अपराध, कर्तव्य, फर्ज, आदेश, हुक्म, आज्ञा, खड़ाऊ, लकड़ी की बनी पादुका। जो विद्यार्थी बहनों, આપણે લોકડાઉન દરમિયાન ટીવીમાં પણ રામાયણ નામની સિરિયલ આવતી, તો કદાચ તમે જોઈ હશે તો તમને અમુક પાત્ર યાદ જ હશે, અને ન હોય તો રામાયણના પાત્ર રૂપે અહીં એક ભાગ દર્શાવેલો છે, તે આપણે સમજીએ। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। दृश्य 1। राम, भाई लक्ष्मण ज़रा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं? ज़रा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना? लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर इधर ही आ रहे हैं। जो विद्यार्थीने बेलो, आ दृश्य 1નો ભાગ છે, જેમાં વનમાં છે અને ઝૂંપડીની બહાર રામ અને સીતા બેઠા હોય છે, અને પાસે જ શું રાખેલું હોય છે? ધનુષ બાણ રાખેલું હોય છે, અને ત્યાં કોણ ઊભા હોય છે? લક્ષ્મણજી ઊભા હોય છે। હવે રામ કહે છે, ભાઈ લક્ષ્મણ જરા જો તો ખરી આ અવાજ ક્યાંથી આવી રહ્યો છે? તો લક્ષ્મણજી છે તે આમ તેમ જોવે છે, અને તો તેને દેખાય છે કે કેટલાક લોકો છે એ સામેથી આવી રહ્યા છે। રામ કહે છે કે જો તો ખરા ધ્યાનથી આ કોણ લોકો છે? લક્ષ્મણ કહે છે કે આ તો ભરત છે, અને તેના સાથે ઘણા બધા લોકો આવી રહ્યા છે, આપણે સચેત એટલે કે સાવધાન થઈ જવું જોઈએ, કદાચ તે લોકો લડવા માટે આવી રહ્યા હોય। રામ છે તે હસીને કહે છે કે તમે તો વગર કારણે શંકા કરવા લાગો છો। આટલા વર્ષ સાથે રહ્યા તો પણ તમે ભરતને ન ઓળખી શક્યા કે ભરત છે એ લડવા માટે એટલે કે યુદ્ધ કરવા માટે આવે નહીં? ત્યારે લક્ષ્મણ છે એ ગુસ્સે થઈને, ઉત્તેજિત થવું એટલે કે ગુસ્સે થઈને કહે છે કે ઓળખ્યો કેમ નહીં? આ એ જ માતાનો તો દીકરો છે કે જેને તમને અથવા તો આપણને વનવાસ અપાવ્યો। ત્યારે સીતાજી કહે છે કે એમાં બિચારા ભરતનું શું વાત? લક્ષ્મણ કહે છે, લ્યો બધા લોકો અહીં જ આવી રહ્યા છે। આ છે દૃશ્ય 1ની સમજૂતી। હવે આપણે દૃશ્ય 2 સમજીશું। दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का
पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम, बोलो, क्या चाहते हो? भरत, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। राम, खड़ाऊ? खड़ाऊ का क्या करोगे? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय 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 बोलते हुए विदा होते हैं। ચાલો આપણે તેનું ભાષાંતર સમજીએ. ભરત છે દોડતા દોડતા ઝૂંપડીની નજીક આવે છે અને તેમના આંખમાંથી આંસુ વહી રહ્યા હોય છે. તે રામના પગમાં પડે છે. રામ ભરતને ઊભા કરીને ભેટે છે. ત્યારે ભરત છે તે રડતા રડતા રામજીને કહે છે કે મને માફ કરી દો પ્રભુ, તમને વનવાસ અપાવવામાં મારો કોઈ હાથ નથી. તમે મારાથી મોટા છો તો તમારે જ રાજા બનવું જોઈએ. એટલા માટે હું તમને લેવા આવ્યો છું. તમે બધા અયોધ્યા ચાલો. અને આ બધા જે નગરવાસીઓ છે તેમની પણ તે જ ઈચ્છા છે. તો તમે પ્રભુ, તમે કોઈને નિરાશ ન કરો. ત્યારે રામ કહે છે કે ભરત, હું આ તારો પ્રેમ જોઈને ખૂબ પ્રસન્ન છું, પરંતુ અત્યારે માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એના માટે જ હું વનમાં આવ્યો છું. જ્યારે વનવાસ પૂરો થશે ત્યારે હું પાછો અયોધ્યા આવી જઈશ. ત્યારે એક નગરજન છે, એટલે કે નગરનો નાગરિક છે, તે કહે છે પ્રભુ, તમારે અમારી સાથે જવું પડશે. તમારા વિના પ્રજા દુઃખી છે. પ્રજાને સુખી રાખવી એ તમારી ફરજ છે. ત્યારે રામ કહે છે, નગરજનો, અત્યારે માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ જ મારા માટે સૌથી મોટી ફરજ છે. ભરત મારો ભાઈ છે. જ્યાં સુધી વનવાસ પૂરો કરીને પાછો ન આવું ત્યાં સુધી ભાઈ ભરત તમારા બધાના સુખ દુઃખનું ધ્યાન રાખશે અને તમે બધા પણ તેને જ રાજા માનજો, એવો મારો આદેશ છે. ભરત છે તે કંઈક વિચારીને કહે છે, સારું પ્રભુ, જેવી તમારી આજ્ઞા, પરંતુ મારી એક વિનંતી છે, તેનો સ્વીકાર કરજો. ત્યારે રામ કહે છે, બોલો, શું ઈચ્છા છે? ત્યારે ભરત કહે છે કે તમારા પગની ખડાઓ એટલે કે પગની ચાખડીઓ આપો. પહેલાંના સમયમાં છે લાકડાના બનેલા પગના પાદુકા આવતી, તેને ખડાઓ કહેવામાં આવે છે. ત્યારે કહે છે, ચાખડીઓનું તું શું કરીશ? ત્યારે ભરત કહે છે કે તેમને હું સિંહાસન ઉપર મૂકીને તમારા પાછા આવવા સુધી સેવકની જેમ રાજકાજ કરીશ. ભરતનો આ પ્રેમ જોઈને રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ ગદગદ થઈ જાય છે, એટલે કે ખૂબ આનંદિત થઈ જાય છે. રામચંદ્ર આગળ વધીને ભરતને પ્રેમથી ભેટે છે. ચાખડીઓ લઈને ભરત તથા નગરજનો રામ અને ભરતની જય જય બોલતા રવાના થાય છે. ખૂબ સરસ પ્રસંગ છે વિદ્યાર્થીની બહેનો. જો રામાયણ જોયું હશે તો આ પ્રસંગ તમને યાદ જ હશે, નહીં તો એક વખત પાઠ વાંચી લેજો અને પાછું છે ગુજરાતી સમજી લેજો. અને આના પ્રશ્ન જવાબ છે તે ઘરે પાઠમાંથી ગોતીને રફ બુકમાં લખવાની ટ્રાય કરજો. ત્યાં સુધી નમસ્તે.